हालेलुया अरे आपण ॲक्टिव्हिटी සියලු දෙනා පාඩම දෙස ආරාධනා කරමු. ඔබේ ලකුණු අතර පාඩම දෙස යොමු කරන්න අපි ආරාධනා කරමු. අපේ බොස්සේ කරන ශිෂ්‍යයන් වහන්සේ අදවසේ මගේ පියාණන් වහන්සේ සියලු පාඩු ඔබගේ දැසන බාරයි ගායනා කරමින් කොහොමද සියලු බාරයි පාඩු මාඩු බෙදෙන්න බාරයි යේසුස් වහන්සේ නාමයෙන් ආමේන්. हालेलुया हालेलुया හොඳයි ඊළඟට මේ දේශනාව පිටුපැද මේ මහිලා සින්නවා දේවගති ශාන්ගේ ගීතිකාවකින් මට අද දවසේ උපන්දිනයේ සමරන ඔබේ විශ්වතුමාට අපේ විශ්වතුමාට ගීතිකාවකින් අද දවසේ දේශනාවට ආරාධනා කරමු.
गया तो स्वामी मगे तेरा अटल किसी गया तो किसी मार्ग पे आगे गया आगे आगे नसीब दे किसी मार्ग पे आगे गया आगे आगे नसीब दे किसी मार्ग पे आगे गया आगे आगे नसीब दे। Haleluya. 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 Dewa winna. Mama hitana Allah sarkara kita यहाँ पर आशीर्वाद हमसे दिया। देशरा पढ़ाना प्रथमा मकैमती जब किसी सीपत की दिमाग कराने उसे से बेमौते हैटवेल बियर पाता बड़ा वाला आउट हैटर जीवन दलन के लिए देश ने हाले मार मैं आउट हैटर आपस हैटर वैल्यू पर मगर के मगे देखो पियो मगे आप बता खुदा पार्टना को माव सभापति समग पूज्य गुरु समग नाम आश्रय करना हमें लोग करेंगे हमें चर्च के आने हुआ ओम किया ओम मास करने किया तारों लीडर बिल्डर ओम हमें नाम पूज्य गुरु आश्रय करना सेवा वाला सामान्य बिल्डर हमें नाम मगे दिमाग में उड़ान दूर करना ओम एक कलाव प्याव निशा अदाव से मामा में इस टाइम लगा कर किया हुआ इससे जो खुदा काम करता होगा आसान देवी मामा पूज्य में कितना रखना नमूद मामा एक करके आप लोग हैं मात्र के नाम पूज्य करते गया ने मामा देखते हुए धीरे कामा लाउकिक देवल ऐतु आत्मीय जीवित करना लाउ किया हुआ ऐतवस्य में लाउकिक देवल आशा कर मामा आत्मीय देवल खुदा वाले विषय करना तारों विषय करना यहाँ दाव से दिमाग में हैं माँ पूज्य को कहते सेवे करना एवं क्यों करना है मगर जीवित है दाव करने का स्थान करना है दिवस से सेवे आरंभ करना सेव प्रश्न है तो बट सेवे तो लोग पूज्य कर रहे हैं माँ आतर काम कर रहा वो बट बाइबल आते हैं बड़ा बदला वो बाइबल पास करें सहोदर देव के आले बुकला एक बार से प्रश्न आप वो माँ आतर काम करना माँ वो वायरल कराना है वो सिंह दुबने देव के तुमा मास्टर आर सिलोरा और गौरव सिंह पर वो बट माँ अब्दुल्ला रुगाना वो बट माके पेड़ पर डुदेल ने आलू मामे स्थान है ये माके देवनी ताप तेरे के पूर्व एक मास्टर सिलोरा माके की नाम वो बट विशाल गेमी मक्कला ये समग्र सेवकरान आरंभ काले पे दुनिया की था ये बेबौत माँ इतने माँ कितना गौरव सीपत इलाके रॉबर्ट सेलो दुनी यहाँ पे देवस्थान दीजिए श्रीलंका एक मांडू बुधरन सभा itu mage bahagia airi patigena mawa dena handuraගෙන ma divase seve කරනකොට ඒ සේවය ඇස්ලකින් දැක්කා එමෙස්තර විසල සෙනක පිටියා එමෙස්තර මා සේවය කර බොහොම අමාරුක දැක්කා ඒ වගේ ගෝණ කාලේම දරණක් කරත්තියා තේරි ස්වාමීසවට කාට වගේ කිව්වා මම හොඳ සේවය කරන දේශනා කරන හැමාදෙම හැකියාව දෙන කෙනෙක් ඒ නිසා මෙයාව අපේ සමාජයට අරගෙන පූජකයට ආරම්භ කරනවා මම කැමතිුනේ නැහැ කොහොම හරි ඇයගේ උනාතු නිසා කොහොම ලුත්‍ර සභාවට ඇවිල්ලා ලුත්‍ර සභාවේ පූජකවරයෙක් ඇවිල්ලා අද වෙන දවසේ 2006 මයි 9 වෙනිදා මගේ උපන්දින දවසේ මා ආරම්භ කළා. රොබර්ට් සුදරේ දේවකතුමා මා ආරම්භ කරලා මාස තුනක ස්වර්ගස්ත වුණා. ඉතින් මම එතුමා ඉතා ගෞරව සීපත් එතුමා ඒ කියන්නේ ජාතික මට්ටමේ සභාවකදී ලෝගෝ අතලා පූජකව දුන්නේ නැත්නම් අපිට මේ ගමන යන අමාරුයි. ඉතින් දෙවෙනි මාසෙක සැරස්ම itu bagi bahagia buddha ini nama mau ආශිර්වාද කරනවා මම මේ මිනිස්සුක මේ උතුම් ක්‍රියාවලියට යොමු කිරීම ගැන ඒ වගේම රොබර්ට් සිල්වර් දේවකතුමා මාව පූජකයන්ට ආරම්භ කිරීම ගැන ලෝතර සභාව කරපදයි මට වැඩි කාලයක් ඉස්ලාරේ සේවය කරන්න ගුණ ලෝක චෝදනා ප්‍රශ්න ඇති කරලා අර කොමාරි අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මට හැමදේම ඇති කරගෙන බිල් මට්ටම වැටෙනවා ये सिद्धि में कहना पर दूसरा सब स्टूडियो बात करेगा एवं पीड़ावल एवं रीति विकास में एवं अपहार में ना आगे जाता है मतलब मटर माँ खबर दावा डिजाइन से सेव कराना पूजे के रिकॉर्ड है
ඒ නිසා මා පැමිණි මාර්ගයේදී මගේ දෙමාපියෝ මා ආරම්භ හඳුනාගත්ත පාස්ටර් සිල්වරාජ් ඒ වගේම මා පූජකයන්ට එසවව රොබර්ට් සිල්වර් දේවකතුමා සහෝදරගේ මාධ්‍යව දරුවෝ හැම කෙනෙක්ම ආදරය සිහිපත් කරමින් විශේෂයෙන් මේ මොහොතේ ස්වර්ගස්ත වූ මගේ දෙමාපියෝ සහ රොබර්ට් සිල්වර් සිහිපත් කරමින් මොහොතක් නිශ්චලව දෙවියන් වහන්සේ පුදවම අපි නැගිට ගෞරවය දක්වමු. ස්තුති වඩවෙන්න අපි හැම මොහොතේම දෙවියන් වහන්සේ දරුවන්ට ගුණගරුක ජීවිත ගත කරන්න අවශ්‍යයි. ස්තුතිවන්ත ජීවිත ගත කරන්න අවශ්‍යයි. අපිට පීඩාව එන විට ප්‍රශ්න එන විට සමහර අපි ඒ සමග වැරදි ඇසින් බලන්න පුළුවන්. මම තේකන්නේ එහෙම තමයි. මගේ ආර්ථික ජීවිතේ සම වැරදි ඇසින් බැලුවා. ඔව් සම කේන්තිය තිබ්බා. ඔව් සම යම්සි හිතකමක් තිබ්බා. ඒක බොහෝලා යන විට දෙවියන් වහන්සේ සැලසුම්තරේ හැමදේම සිදුරු බව මම තේරුම් ගන්න විට මම ගොඩක් ලැජ්ජාටපත් වුණා. ඇයි මම මගේ ආර්ථික ජීවිතේ මාව මේසක ගියා පය පිළිබඳව මම මෙහෙම හිතුවේ කියන්නේ. හැමදේම ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ සැලසුවා. මම යේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹේ ඉස්සෙකස් දස් පවම ගණන් කර තිබුණා කියලා. ඒ වෙන මගේ ජීවිතේ දවල් මම ඉතින් කෙටියෙන් කිව්වේ. මේ මාර්ගයේ එළවෙන පැමිණි හැම ක්‍රියාවලිය තුළම දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල බලාගෙන ඉන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ අකමැත්ත විට නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත විටයි හැමදේම සිදු වෙන්නේ. එදා දවසේ විශාල සෙනඟ මා සමග හිටියා. අවසානයේ මම බින්දුවට වැටුණා. බින්දුවේ නැවත නැගිටගෙන මම ඉදිරියට පියවර පියවර පැමිණෙමින් සිටිනවා. ආමේන්. ඒක දෙවියන් වහන්සේ සැලැස්මනම් අපි මේ ක්‍රියාවලියට පුරුදු වීමේ දියුණුවක් නැහැ. අද මගේ මාතෘකාව ලෝකීය ජය ගන්න. ඔබට මට තිබෙන අභියෝගය. මගේ සේවය තුළ මගේ ගමන් මාර්ගයේදී මම ලෝකයේ ජය ගන්න දෙවියන් වහන්සේ තුළ උන්වහන්සේ මට දුන්නා ප්‍රඥාව අනුව මම කළ හැකි හැම දෙයක් කරගෙන වෙනවා. බලන්න බයිබලයේ මොකක්ද කියන්නේ මේ ගැන කියලා. ගීතාවලිය 98 වෙනි පරිච්ඡේදය 4 වෙනි පදය. ගීතාවලිය 98 වෙනි පරිච්ඡේදය 4 වෙනි පදය. එම්බා ලෝකස සියල්ලනේ සමිඳු මට ප්‍රීතිය ගීයන්න ප්‍රීතිය ගීයගෙන මෙතුමා පසසන්න. ගීතාවලිය අපිට දෙන එකම උපදේශ එකම අවවාදය දිව්‍යන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන්නා වූ දිව්‍යන් වහන්සේ නමස්කාර කරන්නා වූ දිව්‍යන් වහන්සේ සමග උන්වහන්සේ දාන කරමින් ප්‍රීතිය ජීවත් වෙනා වූ ජීවිතය ගත කරන්න කිතුම උන්වහන්සේ කොටයි මට දෙන්නා වූ එකම මඟ පෙන්වීම. අද ඔබගේ මගේ කිතුරු ජීවිතය තුළ කිතුරු පෞල් සංස්ථාව තුළ අපි මෙලෙස උන්වහන්සේ ගීතයමින් ප්‍රශංසා කරමින් නමස්කාර කරමින් ප්‍රීතිය ජීවත් වෙන්නව සෙනගක්ද ප්‍රීතිය කේනක දෙවියන් වහන්සේ සෙනගකට අයිතුව ලෝකෙට කයිද නැහැ. ලෝකෙට ඒක දරා ගන්න බැරි බව ඔබත් මමත් දන්න. අපේ සතුට තමයි ඕකේ ඇස්වල කටු අනේ. අපි දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කිරීම තමයි ඔහුට දරා ගන්න බැරිකම ලැබෙන්නේ. ඊට මේ ස්කන්ධ දෙවියන් වෙනකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් කරගෙන දරුවෝ දේවයන් කියන්නේ ඔක්කොම ආවරණ කියලා දිනවිලා නමස්කාර යන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති කරලා තියෙනවා. ඔව් අපි දන්නවා දේවයන් කියන්නේ බෑ. අපි රටේ නීතියට යටත් වෙන්න අවශ්‍යයි. රටේ නියමවලට එක වෙන නමුත් අපි අද කරන්නේ සජීව දේවයන් කරන්නේ. ඊබලේ ඇවිල්ලා කොටස් අරගෙන කරන දේවයන් ලෙස විශාල ජනතාවක් එක රාශි කරලා කරන දේවයන් නෙවෙයි. දෙවියන් දේවදරුවෝටි චර්ච් එක දොරාරිය සමහරට ඒක දරා ගන්න බෑ. දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන මිනිස්සෙක් නමස්කාර කරන ඉස්සර යනවාද ඒක දරා ගන්න බෑ. ඉතින් මේ ලෝකේ ක්‍රමය වෙනවා. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රමයේ ඒ ක්‍රමයට වඩා වෙනස් වූ හත්පස වෙනස් ක්‍රමයක් කියලා බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා. ගීතාවලිය 98 මොකද කියන්නේ? එතුමා ලෝකයෙන් ධර්මිෂ්ඨ කමින් සාධාරණ කමින් පාලනය කරසේක. දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් ඔබවත් මාව අධර්මිෂ්ඨව පාලනය කරන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව මහ පොළොව පවත්වන්නේ ධර්මිෂ්ඨ ජීවිතයක් ගත කර පිණිස. ඔබත් මම ධර්මිෂ්ඨ ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රශංසා පූජාව අපි දෙවියන් සතුට ජීවත් වෙනවා නම් උන්වහන්සේ ඔබ මාව සාධාරණ විනිශ්චය කරමින් ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චය කරමින් මේ ඉතුරු ගමන දිගට යන්න මඟ පෙන්වන බව මේ ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නේ මේකයි. ඒක දෙවියන් වහන්සේ සැලසුම. ලෝකේ සැලසුම එක නෙමෙයි. ලෝකේ සැලසුම අපි උත්පත්ති පත්‍රය කියොත්
උත්පත්ති තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය 4 5 පදස මොකක් කල්පනා කරන්න. උත්පත්ති තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය 4 සහ 5 පදස මොකක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඒකේ සර්පයා පිළිතුරු දෙමින් සැබෑම ඔබ වැරෙන්නේ නැත. දෙවියන් වහන්සේ කියන ඔබට මට පාපේ කරන්න එපා කියලා කියනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මට කීකරු ජීවිතය ගත කරන්න කියනවා. දෙවියන් වහන්සේ කියන උන්වහන්සේ නමස්කාර කරමින් ප්‍රීතිය ජීවත් වෙන්න කියලා. දෙවියන් වහන්සේ අපට යම් මාර්ගයක් පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඒක සාර්ථක මොකද කියන්නේ ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ කියන දෙයට එහා ගියොත් ඊට වඩා යහපතක් වෙන මිස ඔබට විනාශයක් වන්නේ නැහැ. ඔබ කතාන්තර දන්නවා ආදම් සහ ඒවට දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා යම් පිළිවර්ග යම් 10ක ගෙඩියක් කන්න එපා කියලා. ඒක යම් ක්‍රියාදාමයක් තිබෙන ඒකේට අවනත වෙන්න එපා කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආවාද කළා කියලා. දෙවියන් වහන්සේ එපාම කිව්ව තමයි ලෝකයේ ඔබලවම අපලවම කරන්නේ. මේ ස්ථාන සාර්ථක මොකද කරන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ එපා කිව්ව දේ කරවන්න මිනිස්යව පොඩවගෙන අලංකාරව. ඔය මොනවද කියන්නේ? මේ කිරි අනුභව කළොත් මේ ක්‍රියාදාමයට අවනත වුණොත් ඔබට ප්‍රඥාව ලැබෙනවා, ඔබ ලෝකේ දකිනවා, ඔබ ලස්සන වෙනවා, ඔබ දෙවියන් වහන්සේලා සමාන වෙනවා කියනවා ආසාව, තෘෂ්ණාව හැමදේම මිනිස්යාගේ හදවතට ඇතුළත් කරනවා සංකේතය. මේ දෙවදරුවනි ආදාම්ට ඒවට පමණක් නෙවෙයි යේසුස් වහන්සේව සාදා මේ ආකාරයෙන් පොළඹවන්න හැදුවා. ඔබ දන්නවා උන්වහන්සේ දිනහතරට උන්වහන්සේව පොළඹවන්න හැදුවා. දෙවියන් වහන්සේ සංකල්පයෙන් ඈත් වෙලා ලෝකේ සංකල්පෙට උන්වහන්සේව හදනවන්නේ. මේ දෙවදරුවෝ අපි මේ මහ පොළොවේ ඉපදුණාන් පස්සේ මිනිස්සු හැටියට දෙවියන් වහන්සේ ඔබවමාව බෞද්ධසමන තෝරාගෙන තිබෙන අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මට යම්කිසි මාර්ගයක් පිළිවෙලක් සැකස්මක් ලබා දෙන අවස්ථාවේදී ලෝකයේ මහානගරයේ ඊට වඩා වෙන මාර්ග ඔබට මට විවෘත දීලා මේ මාර්ගයට වැඩිය මේ මාර්ග හොඳයි කියන එක ඔබෙන්ට උත්සාහ කරනවා. ඒක මගේ ජීවිත කතාව. කිදුල පවුලක ඉපදුනේ මගේ තාත්තලා මගේ අම්මා හොඳ ඇදහිලිවන්තයෝ. ඕක සභාව තුළ ප්‍රකාශ හිටපය. ඕක සම්බන්ධවස කඩ කරන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ සමග හොඳ සම්බන්ධයක් තිබ්බා දෙමව්පියෝ. ඕක හැම දවසම දේවස්ථානට ගිහලා දෙවියන් වහන්සේ වන්දනා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ දෙවියන් පාඩුවට හැමදේම හොඳ දෙනවා ඇවිල්ලා. ඒ වගේ සභාවක උදාහරණ කරනවා. ඕක ඇඟිල්ල සභාවයි දෙමව්පියෝ. නමුත් ඔහොම දරුවාට මම දේවස්ථානට ගියාට ඒ දේවස්ථාන තුළ ඒ සම්පදක තිබ්බට ඊට ලෝකයේ දේවල් ප්‍රණීතයි, ලෝකයේ දේවල් රසවත්, ලෝකයේ දේවල් තමයි ජීවිතයේ සතුට කරගන්න ඕනේ කියලා හිතපු මිනිස්සු. මේක මට පමණ අදාළ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක බොහෝ අයට අදාළ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා ඇවිල්ලා. මේ දෙනකොට අපි දකිනවා මාස් සමග රාගපල සේවය කරන්නා වූ මෙතෝද සභාවේ දේවකෙතිවරේ සමීප ආශ්‍රය කරන සමග ඔය අපේ ක්‍රිස්තියානි සම්මේලනයේ සමාජිකයෙක් ඕ හැමදාම සති දෙකකට ප්‍රථමකට ඇවිල්ලා පරිගුවේ ඇවිල්ලා අද සභාව වලට තරුණයි ඉන්නේ සේවය කරනවා. අද ප්‍රධාන සභාවට තිබෙන ලක්ෂණයක මේ සභාවට ඒ කාලේ කොප්පන තරුණ සෙනඟක් ආවා දිවේවාල් නාමයේ සේවය කරන පිරිස. අද ඒකම නැහැ ඇවිල්ලා. අද තරුණ කාලේ ඕන තරුණ කමතුල ලෝකයේ සමග රස විඳිනව ගමනක් කරනවා. හරියට මට මතකයි මමත් ඒ වගේ දෙයක් කියලා. සහකාරියන පුද්ගලයා ඔබට මට දිව්‍යන් වහන්සේගේ සීමා තුළ මහ පොළොව ජය ගන්නවදී ඔබව පරාජය කරන්න ඔබේ සියලුම ක්‍රමවේදයන් පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රේමී දේවදරුවනි සමහර විට මේක බිම්මන්ට වෙන්නා වූ මනුෂ්‍යක පමණක් නෙවෙයි, තරුණයෙක් පමණක් නෙවෙයි, ආත්මික වර්ධනය වෙලා දිව්‍යන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුළ සඵල ජීවිත ගත කරන අධිගිරිවන්තයන්ට සේවක සේවිකාවට පූජ්‍ය වරුන්ට මේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඔවුන් සමහර විට විතර ලෝකේ රසවත් නේද? විතර ලෝකේ නිදහස් නේද? විතර ලෝකෙ තුල තිබෙනා දේවල් ප්‍රණීත නේද හිතාගෙන සබාව අත්හැර යනවා ඉන්නවා. සේවය අත්හැර යනවා අය ඉන්නවා. මා දන්නවා එක්කෙනෙක් පූජ්‍යවරයෙක් වෙලා ඊට පස්සේ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙලා ඊට පස්සේ ලෝකුවයි සිවුරයි දෙකම කරලා ඊට පස්සේ ත්‍ස්කවාදයක් වෙලා ඒ කියන්නේ මම්බලකාරයෙක් වෙලා පිට අවුරුදු 15කටම මාවනල පැත්තේ ලක්ෂ 4ක මම්කොළණයකටයි තරුණිය දුස්තේක බාරව චෝදනාවට කිරෙලිය. පූජ්‍යවරයෙක් කියලා විශ්ව වහන්සේ කෙනෙක් කියලා අවසානයේ ඔහුගේ තැන ඇවිල්ලා.
පිතෘදාත්මය තුළ ආත්මීය ජීවිතය ගත කරපු මිනිස්සෙක්, බෞද්ධ ධර්ම තුළ බුද්ධත්ව ලබා ගන්න කැපවුණු මිනිස්සෙක් අවසානයේ කොහෙද කියලා නැවතුනේ. ප්‍රේම දේවදරුනි, ඔබට මට ලෝකේ සාර්ථක වෙන බව යේසුස් වහන්සේ පැහැදිලි කරගෙන දෙනවා. මත්පැන් පාන කරන හොඳයි. ඒක රසවත් බීරි. ඊටවලද පොතේ පැහැදිලි වෙනකොට ඒ පිටිපස්සේ මාරයා, යක්ෂයා, විනාශය. ඒ වගේම බොහෝ කාර්යම ආශ්‍රය කරන වෙච්චක හොඳයි රසවත්. ඒක යටින් ඉතාම භයානක දෙයක්. විනාශ, ජීවිත විනාශය, ශරීර විනාශය. ඒස යක්ෂයාගේ පෙන්නන මේ මහාන දේවල්. යක්ෂයා පෙන්නනව සුමිහිරි දේවල්. යක්ෂයා පෙන්නනව රසවත් දේවල්. ඊට දවසේ ආදම්ස ඒව වැටෙන්න හේතුවක් වුණා. සමහර විට ගැලව ලබාගත්තු අපි, ආඩේ ලබාගත්ත අපි, දෙවෙනිවන්ට ගමන් කරන අපිට යක්ෂයා ගැලවෙ දෙවෙනි දේවල් පෙන්නන විට අපි ප්‍රඥාවත් අපේ ඉදිරි ගමන යන්න අවශ්‍යයි. සමහර මේ සේවය කරපේ ෆැමිලි කාර්ය පරිචය තුල සමහර නිවසින්ම වගේ සේවය ඇති කියලා. නිවසින්ම වගේ සේවය ඇති කියලා. සමහර බඩ ඉදිරියට තුන මේක මෙතන නවත්තන අපි වෙන පැත්තකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි ව්‍යාපාරයක් රක්ෂාව කරලා කාලා බීලා හම්බ කරලා මොදේ ජීවත් වෙන්න ඉතිරි වෙනවා තිබෙනවා. ඒ හැම මොහොතේම කුංචි කාලේ. දෙමාපියෝ දෙවියන් වහන්සේවස්ම ගොඩනගන්න උත්සාහ කළ සම්පතේ හරහා ඊතර ගැලවීම මාර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේ මට ලබා දෙන්න බැලුවා. ඒ ප්‍රේමයේ දේවදරුන් අද දවස් පූජ්‍ය වෙන්න පුළුවන්, සේවකරයි වෙන්න පුළුවන්, මොකද ඇදිලිපත් වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ දරුවා ඔබ සමග ඉන්නව බාල අණ්ඩාය. දෙවියන් වහන්සේ සභා ගමන් කරන්නව අයකට පරිපූර්ණ කරන්න. අද අපි සභාව බොහෝ දරුවෝ සභාපති වෙන්නේ නැහැ. අද බොහෝ විට මේ විලාවේ ඕකේ ටියුෂන් පන්තිය නැත්නම් ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයේ නැත්නම් වෙන මොකක් දෙයකට යොමු කරන්නේ හැමදේම හොඳයි. ඊට වඩා ඒ දේවල් ප්‍රතිඵල බලන්නක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත වෙන මාර්ග පෙන්වා දෙන දෙවියන් වහන්සේ. මිනිස්සු පොළවේ ජය ගන්න මාර්ග දීලා දෙන යේසුස් වහන්සේ. මේ මාර්ග දෙක අතහැරලා අපි ලෝකේ තිබෙනා වූ මායාවල් මුල්කර ජීවත් වෙන්න ඔබේ ජීවිත විනාශ වෙන්න පුළුවන්. අද දවසේ යෝහන් 15 පරිච්ඡේදය 12 පදයේ යන්නේ. යෝහන් 15 පරිච්ඡේදයේ 12 පදයේ මොකක්ද කියන්නේ? මාගේ ආඥාව නම් මා ඔබට ප්‍රේම කළා කියන්නේ ඔබත් එක එකකට ප්‍රේම කරන්න යන්නේ. යේසුස් වහන්සේ නිකම ආඥාව. යේසුස් වහන්සේ පාරේ යොසුමෙත් වෙන්නා වූ විවස්ථාවට එකවර ආඥාව. එකම ආඥාව. මා ඔබට ප්‍රේම කළා කියන්නේ ඔබත් එක එකකට ප්‍රේම කරන්න. යේසුස් වහන්සේ කොහොමද ගෝඩයට ප්‍රේම කළේ? යේසුස් වහන්සේ කොහොමද මනුෂ්‍යයන් ප්‍රේම කළේ? ඔබත් කොහොමද මනුෂ්‍යයන් ප්‍රේම කරන්නේ? යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ හැම තැනම දැක්කේ මනුෂ්‍යගේ අවශ්‍යතාවය අඳුරා ගන්නා වූ ආත්මික ප්‍රේමයක්. ලෞකික ප්‍රේමයක් නෙමෙයි, රාගික ප්‍රේමයක් නෙමෙයි, කාමික ප්‍රේමයක් නෙමෙයි, ආත්මික ප්‍රේමයක් තමයි යේසුස් වහන්සේ හැම මොහොතේ තිබුණේ වෙන්න. අද දවසේ ඒ ප්‍රේමය ඔබගේ ජීවිතේ වගේ ජීවිතේ තිබෙනවද මේ ගමන ජයග්‍රහණය කරගන්න. අපි හැම මොහොතම රාගයට වහන්නොත්, ආසාවට වහන්නොත්, කාමයට වහන්නොත්, ලෝකයට වහන්නොත් ඒක ප්‍රේමයක් නෙමෙයි, ඒක සාත්‍රාත්ම ජය ගන්නවා වැඩ පිළිවෙල අපි යන අවශ්‍ය එකක් වෙට යනවා. යේසුස් වහන්සේ තමගේ ගෝලයා උද්දේශ හැම මොහොතේ බැලුවේ ප්‍රේමයේ හදවතකින්. ඔවම හැබැයි ධෛර්යවත් වෙලා යේසුස් වහන්සේ ගාවට හැම මිනිසෙකුම ප්‍රශ්න හඳුනගෙන ඔවම ආත්මික සවිබල කියනවා. එහෙම යේසුස් වහන්සේ ඔය ප්‍රේමයක් නේ. යේසුස් වහන්සේ කේන්තික අවස්ථාවල් අඩුයි. යේසුස් වහන්සේ බැන්න අවස්ථාවල් අඩුයි. යේසුස් වහන්සේ සැරත් පරසන අවස්ථාවල් අඩුයි. උන්වහන්සේ හැමදාම වඩා ප්‍රේමයේ ඉදිරියට බාගෙන ගමන් කරලා යන වාසිය කෙනෙක්. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමය. බයිබල් පැහැදිලිව උගන්වනවා. නමුත් යක්ෂයා තුළ ප්‍රේමය නැහැ. යක්ෂයා තුළ සමාදානය නැහැ. යක්ෂයා තුළ කිසිම පැවැත්මක් නැහැ. ඒ නිසා අපි සැබෑ ප්‍රේමය හඳුනාගෙන ඒ සැබෑ ප්‍රේමය තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේ සමග මේ ගමන ඉදිරියට යනවා නම් ඔබට අපේ ලෝකේ ජය ගන්න පුළුවන්. යේසුස් වහන්සේ මොකද අවසාන කිව්වේ? මම ලෝකේ ජය ගන්නවා. ඔබලා ලෝකේ ජය ගන්න මාගේ අඩපාරේ ගමන් කරපළලා කියලා කිව්වා. යේසුස් වහන්සේගේ අඩපාර. උන්වහන්සේ ගමන් කර අඩපාර තුළ උන්වහන්සේට
සැහැල්ලු මාවතක් ලැබුණේ නැහැ. ඔබේ ජීවිතේ මගේ ජීවිතේ බෞද්ධ ස්වභාවයෙන් පස්සේ සේවය කරන සේව ආරම්භ කළා පස්සේ යේසුස් වහන්සේ වගේ අපට පුංචි ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. අපේ මාර්ගවලට නොයෙකුත් බාධාවල් ඇති වෙනවා. ඒ මගේ ජීවිතේ වගේ මුලින් කිව්වේ සේවයට ආවෙන් පස්සේ තමයි මට ප්‍රශ්න පටන් ගන්න ගත්තේ. සේවයට ආපස් තමයි සමහර විට පිටායක නෙමෙයි අපේම අවුල් සේවය කරනවා සේවකත්ව පහර කාටලා පුළුවන්. පූජ්‍ය ප්‍රපණවල පරණද පූජ්‍ය කුරු සභා පාලක තමයි අපි මෙච්චර උත්සාහ කරන්නේ. ඊයේ දවසේ මට දේවගතට කතා කරලා කිව්වා විශ්වතුමනි මම සේවය කරනවා. එයා ඉන්නේ මේක පොඩක් කරලා ඉන්නේ අපේ ආයතන සමාජිකේ මම යම් සභාවක වැඩි මහණෙක් කෙනෙක් ගියා. මම යම් සභාවක සභාපාලක ගුරුවරයෙක් කෙනෙක් ගියා. මම මේ සභාව තුළ විවිධ දේශනායතන හැමසේම කළා. මම දැන් වෙනම පැත්තට ඇවිල්ලා මම සේවය ආරම්භ කරන් යනවා. මගේ සේවයේ ගමනේදී මට අවශ්‍යයි මගේ අතීතය ගැන යම් සාහිතියක්. මම සභාපාලකයාට ගියා. ප්‍රධාන සභාවේ ගුරුවරට නම කියන්නේ ගුරුවරයෙක් කවුද දන්නවා. සභාපති පොඩ ලියුම්දවා. පොඩ චර්චාදවා. බස් සේවය කරන්න එපා. ඔබ මගේ පල්ලේ බලන්න එපා. ඔය දේවගත බණ කිව්වා ඉතින් අවුරුදු 20කට කලින් කොල්ලෝ සේවයට එන්න එපා. ඔබ සේවයට આવොත් ඔබ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ කැරියර් එක අපිට මරව දාන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා. ඔබ විනාශ වෙන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා. මේ ලංකා ප්‍රධාන පිළ ආර්ථික තාත්තකෙ කිව්වේ. මේක තමයි ලෝකය. මේක තමයි සමාජය. මේක තමයි අපි දකින්නා වූ තිත්ත අත්දැකීම් ඇවිල්ලා. ඒ දිව්‍යන් වහන්සේ ඔබට මට කරපුවාද ප්‍රේමයේ තුල ගමන් කරන්න උන්වහන්සේ පෙන්නනා වූ අඩිපාරක දිහාට එක යෝහන් පස්සේ පදේ හතරවෙනි පදේ. එක යෝහන් පස්සේ පදේ හතරවෙනි පදේ. බන්ද දිව්‍යන් වහන්සේගේ උපන් හැම කෙනෙක්ම ලෝකේ දැරගෙන ඇත. ඔබත් දිව්‍යන් වහන්සේ උපන් මනුෂ්‍යනා ඒ හැම මිනිසෙක්ම ලෝකේ ජය ගන්න බව ක්‍රිස්තියානි සඳහන් කරනවා. ලෝකේ පරතර වික්‍රම වෙන ඇදෙන්නේ. ලෝකේ පරතර වික්‍රම වෙන ඇදෙන්නේ. ඇදෙන සම්බන්ධ ඉලපද කොහොමද? ප්‍රේමය. ඇදෙන ප්‍රේමයේ දෙක එකට ගණා යනවා ගංගාව පස් සමානයි. ඒ නිසා ප්‍රේමයේ දේවදගොඩි දිව්‍යන් වහන්සේ තුල උපන් මිනිසෙක් ඔබත් මම අපි මේ ලෝකේ ජය ගන්න අවශ්‍යයි. මේ ලෝකයේ ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි. ලෝකයේ රැශිර බාධා පරාජය අවශ්‍යයි. මේ සියල්ල කරන්න අපි දිව්‍යන් වහන්සේ උපන් දරුවා කියලා පොත කල්පනා කරලා බලන්න. අපි දිව්‍යන් වහන්සේ උපන් දරුවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? එක යෝහන් 5:5 ලෝකයේ ජයගත හැකි යේසුස් වහන්සේ දිව්‍යන් වහන්සේ පුත්‍රයයි ආදාහන කරන්ත මිස අන් කවද පුරුද අපේ ඇදෙවි දිව්‍යන් වහන්සේ පුත්‍රයාගේ යේසුස් වහන්සේව අපි අදහනවා නම් අපේ ලෝකේ ජයගත පුළුවන්. අපේ ශක්තිය අපිට ජයගත බැහැ. ගෞරවනීය බෞද්ධ අපි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මම ලෝකේ ජයගත්තා ගොඩ ජයගන්න කියලා මාර්ගය පෙන්වා දෙන්න තිබෙනවා. නමුත් ඒ බුද්ධත්වයෙන් නාම කිසිකට බැරි වෙලා තිබෙනවා ඒකට. යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ මම ලෝකේ ජයගත්තා දුබල ජයගන්නේ කියලා වහන්සේ කියනවා. එහෙනම් අපිට ජය ගන්න උන්වහන්සේ නැත්නම් අපිට බුදුහාමුදුරුවෝ කියන වචනේ නේද ඒ බුද්ධත්වය ලබන්න නැත්නම් ක්‍රිස්තියානි ආගමනුව ඒ අධ්‍යාත්මික ජීවිතය දාගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ රොදුනා උදේ යේසුස් වහන්සේ අපට කට දෙන්න වෙනවා. ඒ තමයි සදාතන වහන්සේගේ අනුභවය. අදවසේ යේසුස් වහන්සේ පිළිගන්න මිනිසයා යේසුස් වහන්සේ දෙවියන්වහන්සේ පුත්‍රයෙක් අදහන්න මිනිසයා යේසුස් වහන්සේ නාමයෙන් බෞද්ධ ලබා ගන්න මිනිසයාට යේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ සුද්ධාත්ම වහන්සේ බණේ දෙනවා. ඒ බණේ තුලින් බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළා ඒ අද්විතීය ස්ථානයක ඔබට බලන්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අද බෞද්ධ වදහනයිද එතන එන්න බෑ. ඒ ඕතුර ජීවිතයකට නිසා. නේ යේසුස් වහන්සේ ඔබට අපේ ජීවිතේ දින අවසානයි. ඒ නිසා ජීවිත ගමන කරන අපි ඔබවයි තරකට බැරි බව මතක කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒ ජීවිතේ ගමන වටා. ඒ ජීවිතේ ගමන යන්න බැරි
දේවල් පෙන්නලා මනහර දේවල් පෙන්නලා දිව්‍යන් වහන්සේ එපාරක දේවල් පෙන්නලා අපිව පස්සෙන් කරලා උත්සාහ කරනවා. නමුත් අපි සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන හරි මාර්ගව කරන්නා වූ දේවදූත වෙන්න අවශ්‍යයි. සේව ආරම්භ කර දවස් තුනේ පූජ්‍යවරයෙකුට ආලම්බේ දවස් 6. අවුරුදු 15 තුන නවීන ආකාර පීඩා වල ප්‍රශ්න වල මට මේක අපේ විශේෂයෙන් අද දවසේ ලොකු පීඩාවක් තිබ්බා. ප්‍රධාන සහෝදරිය ඊයේ සන්ඩේ කරකට ඇතුළත් වෙන අවශ්‍ය රෝහලේ. දැන් දවසේ මම ඉඳලා ඒ මාස්ටර් කේස් එක තිබ්බියා. අපි දිගටම යාඥා කළා. දෙවියන් වහන්සේට බාර කළා. ඊයේ ගියන් පස්සේ ඒව සන්ඩේ කරකට බාර ගත්තේ නැහැ. රෝහල සන්ඩේ කරකට හැම දෙයක්ම නවත්තලා කොවිඩ්-19 ප්‍රශ්න ඉස්සරහ ඒක දුවා බාර ගන්න බෑ. සන්ඩේ කරකට කරන්න බෑ. ඒසකේ දෙන්නේ. උදේ දෙවියන් වහන්සේ සමහර දවසේ මට මේ ස්ථාන තනියෙන් ඉන්නේ සිදුවි. අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපි ඉන්නා කිව්වද තවත් කැමරාවක් අර දෙන්නේ නැහැ. ඒ නැත්නම් මම සිද්ධිය සුදුසු කරන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අපි පුළුවන් ආකාර වෙනමනේ මතව සෝදාන කළා අය ඉන්න නිසා. ඒකට පොරපත් කියන්නම නැහැ. ඒකට කොහොමද දිවැ පහස්සේ තුල ඒ පිටින් සමරන්නේ නැහැ. හිත හදාන්නේ කී. දිවැනම කැප වෙනවා දිවැන පහස්සේ ඉඳගෙන ඉන්නව දෙන්නේ කියලා. ලෝකයේ මිනිස්යාගේ මාර්ග ක්‍රියාවලිය වෙනස්කම් කරන දෙන්නේ අපි අදහන දිවැන පහස්සේ. අද ඒ අපස්සම ඉන්නවා. පෞරකට අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නවා. අද සභාවකට එකතු වෙලා ඉන්නවා. ගුණාමයට දවස් 20 කලින් ඉන්න අවස්ථාවක් නැහැ. නමුත් ඔබට මට දවස් දෙකක් වහන්සේ කවදාවත් දෙන්න මේ කාලේ ගත කරන්න. ආමෙන්. අපි අසසගෙන අපි ජීවිතේ වෙලේ කරමු. දීර්ඝ දේශනාවල සුදානම් වෙන්නේ මම දන්නවා. කාඩේ තාත්වෙත් එක්ක ඒක දීර්ඝ දේශනාවක් පැහැදිලි වෙනවා. කෙසේ වෙතත් සජීව බෝවය අප සමහත් කරගෙන ඉන්නවා. හැම කෙනෙකුම ආශිර්වාද ආකාර තමයි අද අවශ්‍ය ප්‍රතිවේය ප්‍රතිජේ සංවිධානය කරේ. මේ මොහොත ඔබ ජීවිතේ වෙලේ කරන්න. මේ මොහොතේ ඔබ ලෝකයේ ජයග්‍රහණ අවශ්‍යයි. සැබවින්ම ඔබට ලෝකයේ ජයග්‍රහණ හතුරෙක් ලෙස මාර්ගස්ථ බව තබා ගන්න. ඒ නිසා මේ මොහොතේ ඔබ ලෝකයේ ජයග්‍රහණ නම් දිවෙන් පහස්සේ කරුණාව රැකගන්න අවශ්‍යයි. අද දවසේ අපේ සභාව තුළ ආරි ලබගත්තා බොහෝ සැපිනවා. ටිකද මේ ස්ථානිකව අනිත් අය දේවල් වල ඉන්න බගන්නා ඉන්න. ඒ නිසා ඉන්දියාවේ කවුරුත් කැදවන්නේ නැහැ. පූජ්‍යව දෙදෙනෙක් කාර්ය ලබලා දෙනවා. අපොස්තලවරයෙක් ආරි ලබලා දෙනවා. උපස්ථාන සේවයට දෙදෙනෙක් කාර්ය ලබලා දෙනවා. ඒ වගේම සුභාර සේවයට දෙදෙනෙක් කාර්ය ලබලා දෙනවා. අපි හැම අයගේ යාත්‍රාවට අවශ්‍යයි. ඔය සමහර විට වෙන්න ඉන්න පුළුවන්. ඔය සමහර විට බොහෝ කර්මස ආර්ථිකව පොළොදසිට පුළුවන්. ඔය සමහර විට ඔය කැපිටල් මාර්ගයේ ඕනේ නකට යන්න බැරිපත් ඇතිවෙන්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔය පොළොදසිටිය ඔය දවස් ආරම්භ අද වෙන දවසම ඕටි ආලේපිය ලබන් වෙන්නේ මාකාර දවස. මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා උපස්ථාසීලාගේ පාරිසික සහෝදරයෝ ඉන්නවා. මේ ස්ථාන පූජ්‍ය විරාජිත වූ මල්සාන් දේවක මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා. ඒවට ප්‍රධාන සහෝදර වාගේ මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා. අනිත්‍යන මේ ස්ථානයේ වාසනා සහෝදරිය සුභාසිය කාණ්ඩ බය මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා. ඒ සමානිත මේ ස්ථානයේ හැම කෙනෙකුම මේ ස්ථානයේ බෑ. මලකට දෙන්න තාක්ෂණ. කෙසේ වෙතත් අපි මේ මොහොතේ අපේ ජීවිතේ මෙහි කරමු. යේසුස් වහන්සේ අනිවාර්ය කම කරනවා නම් අපේ ලෝකෙ ජය ගන්න පුළුවන්. සාතන උපාය වෙනවා සියල්ලේ පරාජය කරන්න පුළුවන්. මේ මොහොතේ දැසසගල අපි ජීවිත වෙන කරමින් අපි යාඥාවෙන් ස්වර්ගවාසයක් සිදෙමු. දෙවියන් වහන්සේ දවසේ ස්වාමීනි උභාග ලෝකෙ ජය ගන්නද මගේ වචන ජීවිත මාර්ගයෙන් වහන්සේ ලෝකෙ ජය ගන්න බව ප්‍රකාශ අවසන් ස්වාමීනි. බගාන පරකම කරමින් ඒ ජයග්‍රහණ ලෝකයේ කරුණාව සෑමකට දරසන බැලුවා. යේසුස් වහන්සේ නාමයෙන් ආමේන්. හලෙලූයා. අපි දැන් ඉතිරිය ගාන කරමින් සභාව තුළ ආරම්භ කර හැම කෙනෙක් පෙරව එක්සිට් හොය යාත්‍රා කරමු. Padre,
සෑම දේවදවල් පිළිබඳව ඔබත් මා සමග එක්සත් වේවා. ඊදාහසේ පහළ පොළවේ බලවත් එක්රද බිබියානේ ආදවසේ මණ්ඩපේ මේ සභාවේ බොහෝ අයට වැඩලා දවසක් ස්වාමීනි දේවගත දෙදෙනෙක් අපොස්තලවරේ සුභාර සේවක දෙදෙනෙක් එදිබෙන් වහන්සේ උපස්ථිත දෙවිදෙනෙක් වහන්සේ ඔබගේ නාමයෙන් ආලේප ලබන ස්වාමීනි ආදවසේ වාසවල රටේ රාජ්‍ය වහන්සේ और मेस्तान एक्सट वाचन स्वामी और इना स्थानදී යාන ලබාගත් සෑම දේවතාවු උදෑට පාරමිතා ස්වාමී ඔබ වහන්සේ ලෝකේ ජයගත් ස්වාමී අමෙහි අධ්‍යක්ෂ තිබුණා මොන බාධා පිළිබඳ බුදුන් වහන්සේ යක්ෂය මොළුවයි කරත් වේවා ඔබ කැදී ගුණ නුඹලව ඔබ අනුකරණ ආලි ලබාගත් වහන්සේ ඔබ සේවාවන් ඔබ ජීවිත ගමන ඔබ පෞරුල් ආශ්‍රය කරමි और नेवत वහන්සේ ආත්ම ශාවකයන් වහන්සේ මේ කිතුරු ගමන සාර්ථක උපකාර කරනවා ඒ සෑමදරු ඔබට මාර්ගයි ඔබේ නාමයෙන් ධර්ම කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන් හalleluya හalleluya විද්‍යාව ප්‍රශංසා කරන අවසරසා හalleluya හalleluya යාද ප්‍රශංසා කරන්න හalleluya හalleluya සේවා බෞද්ධ जीवन में अवसर की गाना सककारी संवेदना सब गाना करने जहाँ अपने नवता से जीवन में प्रेम
Kirian Swami, Sampurna Satya Katakatu Mahasukara Swami, Wasangkan Pira Nonakari, Baru Bahasa Katakata. Yesus Tuhan Nabi Atakara, Vijayawan Sebesar di bawah. Magi आत्मे स्वर्ग संसार करेब, ये ईश्वर प्राप्त संसार करेब, मagi आत्मे स्वर्ग संसार करेब, कुमार नसीब कुमार सिंह ने करेब, आमीन। अब एक को स्वर्ग वहाँ से ही आप चाहते हो। स्वर्ग के वैसा अपनी प्यारी, उनके नाम में बाउले देवा, देखा कर स्वर्ग में भूमि जैसे मुझे देवा, अपने बात आप कमा कर रखते, अपने बात आप कमा कर बनावे, अपने दाव अपना भोजन आप मुझे बनावे, हमारे शरण को नाम से बनावे, माक्सा राज्य बालन मायना सदा प्रभास से दिवे, आमीन। स्वामी वहाँ से बसने का डांस वाले प्रभाव सागर से हुआ, स्वामी वहाँ से उनकी मोहरों को तेरे बाबलों को कपड़ा कर से हुआ, स्वामी वहाँ से उनकी मोहरों को तेरे ओसवा अपने समाधान से हुआ, दिव्य रात से करुणा बदल, ये सुस्वास के प्रेम येदर, सुधार वहाँ से अनुग्रह है, ओवर सुधार समगर, अपेक्षित किरा समगर, लोकवासी जाता समगर, सदा वाले सदा काट पाते हैं, आमीन। यीशु भी कहे